حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17ویں تراویح ہے۔ آج 21واں جز اتل ما اوحی، ایک جز تراویح کے اندر مکمل ایک جز کا تلاوت کیا جائے گا، جس میں سورۃ العنکبوت کی آخری 3 رکوع بھی، 4 رکوع بھی، سورۃ الروم، سورہ لقمان، سورۃ السجدہ اور سورۃ الاحزاب کے ابتدائی 3 رکوع پڑھے جائیں گے۔ ان میں کا اس سورت کا سورۃ الاحزاب کا باقی حصہ 22ویں پارے کے اندر ہے۔ سب سے پہلی بات، پہلی آیت تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، سورۃ العنکبوت کی 40 پر 5ویں آیت ہے۔ اس آیت میں 2 حکم ہیں۔ نمبر 1، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ رمضان، یہ جو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، خاص قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اس مہینے کا تعلق ہے، تو کثرت سے تلاوت قرآن کریں۔ بچوں کو گھر میں آتا ہو تو ان کو تلاوت کرنے رکھ کر بیٹھ کر سنیں۔ اگر آپ کو تلاوت کرنا نہیں معلوم ہو تو کم از کم سنیں، قرآن کا معنی سنیں، تفسیر سنیں، دوسروں کو بتائیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز کا فائدہ بھی آگے بتلایا گیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بتایا گیا کہ نماز نمبر 1 بے حیائی سے، نمبر 2 برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج بھی نماز کی وجہ سے یہ 2 فائدے ہم بالکل یقین کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ نماز کو جن شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ، جن باتوں کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا ان کے لحاظ کے ساتھ اگر پڑھیں تو ضرور یہ نماز گناہوں کا کفارہ بھی بنے گی اور سارا ہر قسم کا فائدہ بھی ہوگا۔ یہ نماز جو ہے تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کر اللہ اکبر کہہ کے بندہ جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے، پھر شروع کرتا ہے سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ میں صرف اور صرف تیری عبادت کروں گا، تو مالک کی یوم الدین ہے۔ ان سب چیزوں کا جب بندہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر جب اقرار کرتا تو ہر گناہ کے وقت میں اس کو اس کا خیال آ جائے گا، میں اللہ کے سامنے نماز میں کیا اقرار کیا تھا اور آگے کیا کرنے والا ہوں، یہی خیال اس کو گناہوں سے روک دے گا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، نماز سے فائدہ حاصل کرنے کا۔ اسی وجہ سے علامہ نے، ایک بزرگ نے فرمایا ہے، نماز میں 3 صفتیں ہیں، 3 کوالٹیز، 3 چیزیں۔ نمبر 1 خلوص، اخلاص، نمبر 2 خشیت، ڈر، نمبر 3 اللہ کا ذکر۔ پہلی صفت یعنی خلوص جب آتا ہے تو اس اخلاص کی وجہ سے بندہ، وہ اس اخلاص والی صفت نمازی کو نیکی کے کاموں پر، نیکی پر ابھار دیتی ہے۔ نمبر 2 دوسری صفت ہے خشیت، اس خشیت کی وجہ سے نمازی برائیوں سے رک جاتا ہے۔ تیسری صفت جو ہے ذکر، یعنی قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت سے تو یہ دونوں کام ہوتے ہیں، یعنی نیکیوں پر آمادہ بھی ہوتا، گناہوں سے بچتا بھی ہے۔ چنانچہ اگر ہماری نماز ہمیں برے کاموں سے نہ روکے تو سمجھ لینا چاہیے کہ نماز درست طریقے سے سیکھنے کی ہم کو ضرورت ہے، ابھی ہماری نماز صحیح نہیں۔ اگر نمازی برائیوں سے رکتا ہے، اگر نمازی برائیوں سے رکتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی نماز اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی ہے۔ آج مسجدیں ویران، نمازیں بے جان، بازار، دوسری طرف بازار دیکھیں تو بار رونق، گناہوں میں بڑی دلچسپی، برائیوں کے اڈے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے آباد۔ بہرحال اگر کوئی مرد یا عورت نمازی ہیں بہت کم، لیکن وہ بھی ایسے کہ اپنے نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ نہ وہ جھوٹ سے باز آتے ہیں، بلکہ وہ جھوٹے بھی ہیں، حاسد بھی ہیں، غیبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، چغلخوری بھی کرتے ہیں، بدستور ساری برائیاں ان میں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی پناہ کی دعا کرتے رہیں۔ چلتے ہیں آگے، آیت نمبر 40 پر 8 میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ایک کفار کا جو سوال تھا اس سوال کا جواب دیا گیا۔ دیکھو ہمارے جو نبی ہیں یہ امی ہیں، اگر ان کو پڑھنا لکھنا آتا تو تم بہت آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں، مشرکین تم یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ قرآن انسانوں میں سے کسی کا کلام ہے یا اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد نے کہیں سے لکھ کر پڑھ کر لایا ہے، ایسا نہیں نا، یہ تو امی ہے۔ اتنا معجز، تم سب کو اعجاز عاجز کر دینے والا جو کلام اگر یہ امی نبی اگر لاتے ہیں تو ضرور سمجھو یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔
اور आगे बढ़कर हम देखें तो आयत नंबर 50 पर एक में है, अवलम यकफिहिम अन्ना अनजलना अलैकल किताब युतला अलैहिम। क्या है इसमें बताया गया कि कुरान हमेशा हमेशा मौजिज़ है, मौजिज़ा है, पहले भी, अब भी और आइंदा भी, रहती दुनिया तक, फ्यूचर में भी, रहती दुनिया तक हमेशा के लिए मौजिज़ा है। साइंसी टेक्नोलॉजी के आज के इस दौर के अंदर मज़ीद तस्दीक़ें होती हैं कुरान करीम के सच्चाई की, बहुत और ज़्यादा कुरान के मज़ामीन को समझते हैं और बड़े बड़े साइंसदान इकरार करके मुसलमान होते हैं। इस सूरत के आखिर में ईमान वालों को बताया गया कि देखो, दुनिया और दीन के कामों में कोशिश, सुस्ती नहीं चाहिए, कोशिश हाथ से जाने ना दो, क्योंकि अल्लाह कभी कोशिशें और मेहनतों को ज़ाय नहीं करते हैं। अच्छा आदमी बुरा आदमी ये नहीं, बल्कि जो कोशिश और मेहनतें करता है वो उसका मीठा फल खाता है। आगे सूरह है सूरतुर रूम, ये मक्की सूरत है, इसकी 60 आयतें हैं, 6 रुकू हैं। इस सूरत के नुज़ूल का पस मंज़र को, अगर बैकग्राउंड को हम अगर देखें तो दुनिया में दो बड़ी ताकतें थी। एक ईरान की हुकूमत जो मशरिक़ में थी, जिसके बादशाह को हमेशा किसरा कहा जाता था, आतिश परस्त, आग को पूजने वाले मुशरिक थे ये लोग। दूसरी ताकत जी तो वो रोम की, रोम जिसको कहते हैं, शुमाल मगरिब में ये हुकूमत थी। आजकल के एतबार से आप देखें तो मुल्क शाम, मिस्र, एशिया, यूरोप, ये सब के सब मुल्क रोम के अंदर थी, उन्हीं की हुकूमत में, जिसके बादशाह को हमेशा कैसर कहा जाता था। वहाँ की अक्सरियत ईसाइयों की, नसारा की आबादी थी। दोनों ताकतों में शदीद जंग चल रही थी सूरत के नाजिल होने से पहले। ईरान की कामयाबी, ईरान बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए आगे बढ़ रहा था। रोम बहुत ज़्यादा नाकाम हो रहे थे। रोम वाले तमाम मुशरिकीन, चूँकि मुशरिकीन है, मक्के के मुशरिकीन को ईरान के मुशरिकीन से बड़ी दिलचस्पी थी। वो खुश हो रहे थे, देखो जैसे हम मुशरिक वो भी मुशरिक, मुशरिक ही जीत रहे हैं। दूसरी तरफ नसारा मुसलमानों की तरह किताब वाले, पैगंबर को मानने वाले, आसमानी किताब को मानने वाले, तो मुशरिकीन ये मजाक करते थे, दलील पकड़ते थे और ये हमेशा हुज्जत कायम करते थे कि देखो मुसलमान ऐसे ही नाकाम होंगे जैसा कि रोम वाले हो रहे हैं, ईरान वाले जैसे कामयाब होते वैसे मक्के के मुशरिकीन भी कामयाब होने वाले हैं। तो उसी वक्त ये सूरत नाजिल हुई, सूरतुर रूम, जिस मौजिज़ किताब के अंदर ये बता दिया गया है, सूरत की शुरू आयतों में बता दिया गया, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, चंद ही सालों में रोम को ईरानियों पर फतह और कामयाबी मिलेगी। अभी आज देख रहे हैं कि रोम मुसलसल नाकामी का सामना कर रहा है, लेकिन अभी चंद सालों के अंदर उल्टा हो जाएगा मामला, जिसमें खुद मुसलमानों के लिए भी खुशखबरी थी। दो बातें ज़रा साफ मैं कह देता हूँ, आज ईरान गालिब है, रोम पसपा हो रहा है। जैसा मक्के के अंदर मुशरिकीन आज गालिब हैं, उन्हीं का जोर है, मुसलमान नाकाम हो रहे हैं। लेकिन अनकरीब दो खुशखबरी इसमें सुनाई गई कि अनकरीब गुलिबतिर रोम वालों को, जो अहले किताब हैं, रसूल को भी मानते, उन लोगों को कामयाबी मिलेगी ईरान वालों पर, जैसा कि अनकरीब मुसलमानों को कामयाबी मिलेगी मक्के के मुशरिकीन और कुफ़ार पर। हालांकि सिचुएशन के एतबार से सियासत के बड़े से बड़े माहिरों के, सियासतदान जो भी होते हैं, तारीखदान जो होते हैं, उन सब के सामने वाज़ी हकीकत ये थी कि भाई अकल और क़ियास में आने वाली समझ और दानाई की बात यही है कि ईरान ही को कामयाबी मिलेगी, मुशरिकीन मक्का ही को कामयाबी मिलेगी। मगर दोनों की दोनों खिलाफ अकल बात। कुरान है, कुरान का कलाम वाला तो अल्लाह है, अल्लाह कहते हैं कि ऐसा होगा, यकीनन होकर रहेगा। मगर उस वक्त तो चांसेस नहीं थे ना, इम्कानात नहीं थे, तो मुशरिकीन मजाक उड़ाने लगे मुसलमानों का। एक वाक़या उस वक्त का, एक मशहूर वाक़या वो भी कह दूँ। उबई बिन खलफ एक आदमी है जो मक्के का एक सरदार है। उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से उस दौर में शर्त लगाई, भाई तुम्हारे कुरान में तो ऐसा आया है कि रोम को कामयाबी मिलेगी, मैं बड़ा माहिर हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ 9 साल के अंदर अंदर अगर ईरान को कामयाबी मिली, रोम को नाकामी मिली, तो 100 ऊँट तुम मुझे दोगे, अगर रोम को कामयाबी मिल गई तो मैं तुमको 100 ऊँट दूंगा। ये चैलेंज कर लिया वो। हालांकि बाद में चलकर इस तरह से बेट लगाने, दोनों तरफ से शर्त लगाने को हराम कर दिया गया। उस ज़माने में अभी हराम नहीं हुआ था कि मक्के का शुरू का दौर था। बहरहाल बाद में जब ये ईरान वाले हमला करते 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 आगे बढ़ते बढ़ते जो पाया तख्त है कैसर के पाए तख्त तक भी पहुंच गए, अब मजबूर होके कैसर ने ईरान वालों पर पलट कर पीछे से हमला करना शुरू किया। मजबूर होकर हिरकल ने ईरानियों से, फिर पीछे से कैसर ने पीछे से हमला करना शुरू किया। तो हुआ क्या, हमला शुरू हुआ
तो बिल्कुल पांसा ही पलट गया, जंग की पूरी सूरत हाल बदल गई। अब रोम को कामयाबी मिली और ईरानियों को नाकामी का सामना करना पड़ा। बज़ाहिर दो नामुमकिन बातें मुमकिन हो गई, वो भी कब, 7-8 साल के अंदर अंदर। ये वाक़ये, ये सारी खबरें मक्के वालों को, मक्का मदीने के अंदर उस वक्त पहुंच रही थी जब जंगे बदर, बदर की जंग में मुसलमानों को बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी। एक तरफ नसारा की कामयाबी, एक तरफ मुसलमानों की कामयाबी। ये बता रहा था कि नबी पर ईमान लाने वाले, आसमानी किताब पर ईमान लाने वालों ही की कामयाबी है। बहरहाल ये कुरान करीम का एजाज़ है, कई साल पहले जैसा उसने कहा वैसे ही हुआ। अभी जो बिट शर्त जो लगी हुई थी ना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु और उबई बिन खलफ के बीच में, उबई बिन खलफ तो मर चुका था, लेकिन बेटों ने अपने बाप का दिया गया वचन जो वादा है उसको पूरा किया। शर्त के मुताबिक 100 ऊँट दे दिए उसके बेटों ने। मगर चूंकि उस वक्त तक जुए की हुर्मत का हुक्म आ चुका था, जुआ हराम, बेट लगाना हराम, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हर किस्म की जुआ कीमार हराम है। तो इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर को कहा कि बेट में जो 100 ऊँट आपने जीता है ये सदका कर दो, ये हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है। चलते हैं आगे, वक्त बहुत हो रहा है। आयत नंबर 17 और 18 में आप देखें तो 5 नमाजों के वक्त का जिक्र किया गया। फसुबहानल्लाहिहीन तुमसून वहीन तुस्बिहून इला आखिरिही। उसमें यह भी बताया गया कि देखो सुबह या शाम में इन आयतों को मारिफुल कुरान में गालिबन लिखा हुआ है फसुबहानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून। ये जो आयत है ना, इस इन दो आयतों को जो कोई बंदा सुबह में पढ़ ले तो सुबह से शाम तक उसके आमाल में, नेकी के आमाल में कोताही होती है तो अल्लाह माफ़ कर देंगे। रात में पढ़ता है, रात के आमाल में जो कोताही हो जाती है अल्लाह ख़त्म कर देते हैं। आयत नंबर 20 पर 7 में वहाँ तक अगर देखें, अल्लाह ताला चंद अपनी कुदरत के मज़ाहिर को बयान करते हैं, बेहतरीन चीज़ें, अपनी नशानियाँ, कुदरत की नशानियाँ, वमिन आयाति ही कह के अल्लाह शुमार करते हैं। पहली चीज़ ये है कि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम मज़वाजा, नहीं वो तो दूसरी है। पहली चीज़ तो अल्लाह ने ये बताया कि तुमको अल्लाह ने आग से, आग, पानी, मिट्टी, हवा, जो जिनको अनासिर अरबा कहते हैं हम उसूल की किताबों में, तो 4 चीज़ों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा से इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया। उनमें ज़्यादा खमीर, ज़्यादा हिस्सा है मिट्टी का, मिट्टी से इंसानों की पैदाइश। नंबर 2, मिन आयातिन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने बताया खुद इंसानों ही में से इंसान ही बनाकर औरतों को भी पैदा किया। अब मर्द हो या औरत हो, दोनों इंसान हैं। मर्द का सुकून, मर्द की मोहब्बत, उल्फत, ये सारी चीज़ें उसको मिलेगी औरत से। औरत को अपनी ज़िंदगी में सुकून, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें मिलेगी मर्द से। मियाँ बीवी को इसी तरह होना चाहिए। यही मियाँ बीवी के लिए दरमियान में शादी की वजह से मिलने वाली सबसे बड़ी नेमत है और सबसे बड़ी कामयाबी की अलामत भी है। नंबर 3 में अल्लाह ने बताया कि मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ ज़ुबानें अल्लाह ने इंसानों के बीच में रखी, ये अल्लाह की निशानी है। और नंबर 4 में अल्लाह ने बताया कि अल्लाह ने रात बनाया आराम के लिए, दिन बनाया कमाने के लिए, खाने के लिए, कमाई करने के लिए, ये भी अल्लाह की निशानी है। अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया कब आराम करना है, कब काम करना है। और अल्लाह ताला ने बताया नंबर 5 में कि आसमान में जो बिजलियां हैं ना, बिजलियों की गूंज, बिजलियों का चमकना, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से निशानी है। बिजली को देखने से दो बातें होती हैं ना, एक तरफ तो डर लगता है कि कहीं फटकर आसमान न गिर जाए, दूसरी तरफ बारिश की, रहमत की बारिश की उम्मीद होती है कि मुर्दा ज़मीनें ज़िंदा हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह ईमान भी बैन अल खौफी वर रजा, अल्लाह ताला से, अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी हो, अल्लाह ताला के अजाब से डर भी हो। नंबर 6 निशानियों में से एक बताया गया कि देखो आसमान किस कदर वसी है लेकिन बग़ैर सुतून के है। सितारों को देखो, सैयारों को देखो, खुद जिस ज़मीन में बसते उस ज़मीन को देखो, ये सब की सब हरकतें कर रही हैं लेकिन इनकी हरकतों का एहसास तक भी तुमको नहीं होता है। चलते हैं आगे। आगे है सूरह लुक़मान। सूरह लुक़मान भी मक्की सूरत है, 30 पर 4 आयतें और 4 रुकू हैं इसमें। हज़रत लुक़मान, उनकी नसीहतें जो अपने बेटे को की गई उनका तस्किरा है, इसलिए इस सूरत का नाम है सूरह लुक़मान। नेक लोगों की 3 अलामतें सूरत की शुरू में बताई गई हैं। हम भी अपने अंदर इन 3 अलामतों को पैदा करने की कोशिश करें। नंबर 1, नमाज़ों का अहतमाम। नंबर 2, ज़कात की अदायगी। ये महीना ज़कात की अदायगी में भी मुसलमान ख़ास लगाने का वक्त, लगाने का टाइम है, तो हमारे अपनी ज़कात अदा हुई कि नहीं ख्याल करने चाहिए। नंबर 3, आखिरत पर पूरा पूरा यकीन। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने 2 बातें कही, जिनके अंदर ये 3 क्वालिटीज़ हो तो वो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं और फलाह और कामयाबी पाने वाले यही लोग हैं। चलते हैं आगे। आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने एक वाक़ये की तरफ इशारा किया है, आज हमारे ज़माने के लिए भी फिट होने वाली चीज़ है।
नज़र बिन हारिस मक्कतुल मुकर्रमा का एक मुशरिक शख्स, वो ताजिर था, बड़ी दूर दूर तिजारत के मुख्तलिफ ममालिक तिजारत के सफ़र में वो जाता था। वहाँ से बादशाहों के किस्से कहानियाँ ऐसी किताबें वो ख़रीद कर लाता था। मकसद क्या था उसका? कुरान से लोगों को दूर कर देना, हिटा देना। मक्के का कोई भी आदमी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनता तो मुसलमान हो जाता। तो इस्लाम से रोकने के लिए उन लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें, जैसे हमारे ज़माने में आज देखते हैं ना मज़ानों पर, लाउड स्पीकर पर, कई सारी चीज़ों पर जो मुखालफतें करते हैं, ऐसा उस ज़माने के लोगों ने भी, मुशरिकीन ने भी किया। क्या किया? एक तो किताबें ला के पढ़ के सुनाना, बेकार के इधर उधर के वाक़ हिस्से पढ़ के सुनाना, ताकि कुरान के वाक़यात से, कुरान को सुनने से लोग गाफिल हों। नंबर दो, उसने ये भी किया था कि एक गाने वाली लौंडी वो नाचे गाए अशार के अंदर, अब वो औरत की मीठी आवाज़ सुनने, उसको देखने गुनाह की तरफ लोग माइल हो जाएं, नौजवान इधर आ जाएं और उधर कुरान सुनने के लिए ना जाएं। तरावी से सारी चीज़ों से दूर करके फिल्मों में, दूसरे गाने बजाने में, दूसरी चीज़ों में लगा दे। ऐसी कोशिश उस ज़माने में भी लोगों ने की है। तो वो ये कहता था कि भाई मोहम्मद के पास ना जाओ, मोहम्मद तो तुमको कौम समूद, कौम आद के किस्से सुनाते हैं, मैं देखो तुम्हें किस कदर दिलचस्प किस्से सुनाता हूँ, गाने सुनाता हूँ, वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला ने उसका भी जिक्र किया। बल्कि मैं इस जगह में एक उसूल भी बता दूँ मुसलमानों को आज के लिए भी, आज जब भी हम मुफ्ती फतवा देते हैं कि किस तरह के गेम जायज़, किस तरह के गेम जायज़ नहीं, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं, इसी आयत को हम बुनियाद बनाकर मसला बताते हैं। क्या है मसला? इसके अंदर बताया गया कि मिनन्नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाहि, कि राह हक से हटाने वाली चीज़ें, अगर वो मशगले, गेम्स, ऐप्स, कोई भी मशगला दीनी फ़राइज़ से, हुकूक़ से इंसान को, मुसलमान को गाफिल कर दे तो वो नाजायज़ है, हराम है। अलबत्ता जिन मशगलों में, जिन चीज़ों में मशगूल होने की वजह से, या कोई गेम्स ही क्यों ना हो, कोई गेम हो इंडोर आउटडोर कोई भी, मगर उसके अंदर फ़ायदा है, जैसा कि जिस्मानी वर्जिश है, जहनी वर्जिश है, वगैरह वगैरह, बशर्ते कि उसमें कोई ना कोई फ़ायदा भी हो, उसमें किसी को तकलीफ़ देना, मुस्लिम गैर मुस्लिम किसी को भी, जानवरों को, परिंदों को, किसी को भी तकलीफ़ देना ना पाया जाए, और उसके अंदर फ़राइज़ और हुकूक़ से, अल्लाह और बंदों के हुकूक़ से गफलत भी ना हो, इन सब कंडीशंस के साथ कि कोई गेम, कोई मशगला जायज़ है। आगे चलते हैं। अहले अरब एक बड़े अक्लमंद शख्स को मानते थे जिनका नाम है लुकमान। वो भी मानते थे हज़रत लुकमान कोई नबी नहीं थे। मुफ्तबी कौल, सही कौल तो यही है कि वो नबी नहीं थे, यानी मुख्तार कौल यही है। बहरहाल अहले अरब भी उनको मानते थे, वो बड़े अक्लमंद, दानिश्वर, फ़िलासफ़र, बड़े मशहूर शख्स, ये सब जानते थे लोग। तो मुशरिकीन को बताया गया कि देखो, जिस लुकमान को तुम मानते हो ना, बड़े अक्लमंद, समझदार, ऐसे समझदार भी जब मुवहिद थे, तौहीद परस्त थे, अल्लाह को मानने वाले थे, मुशरिक नहीं थे, तो तुमको भी शिरक से तौबा कर लेनी चाहिए। हज़रत लुकमान की खुद अपने अपने बेटे को जो नसीहत है, वो बड़ी अच्छी प्यारी नसीहतें हैं। उनमें से 5 नसीहतों का यहाँ जिक्र है। आप देखें, या बुनैया, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, कह के नसीहतें की गई। या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, क्योंकि शिरक सबसे बड़ा जुल्म है, उसको अल्लाह माफ़ ही नहीं करेगा। नंबर 2, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन, अल्लाह ताला का इल्म है बेटे इतना वसी है कि तुम राई के, तिल के बराबर भी कोई छोटा सा गुनाह भी कर दो, तुमको दुनिया में कहीं छुपने की कोई जगह नहीं होगी। फ़तकुन, क्या अल्लाह, हज़रत लुकमान ने अल्लाह ताला के इल्म की वसाअत को अपने बेटे को समझाया। आगे चले, या बुनैया अक़ीमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ़ वन्हा अनिल मुनकरी वस्बिर अला मा असबक, एक ही के अंदर 4 बातें हैं। बेटे नमाज़ों को हमेशा कायम करना, नेकी का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना और सब्र करना, आजमाइशों पर, हालातों पर सब्र करना, जमे रहना। वला तुसाइर, नंबर 4 है, वला तुसाइर खद्दक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दि मरहा। बताया गया कि तुम तकब्बुर, घमंड, मगरूर, जिसको गुरूर कहते हैं ना, गुरूर में मुब्तला ना होना, अकड़ कर न चलना, लोगों से मुंह ना मोड़ना। वक्सिद, नंबर 5, वक्सिद फ़ी मशइका, ज़मीन पर अकड़ कर न चलो, मियाना रवि से चलो। वक्जुज़ मिन सौतिक, आवाज़ भी मुनासिब रखो, चीखना, चिल्लाना, फाड़ना ये मुनासिब नहीं है। इन्ना अनकर लस्वाती लसौतुल हमीर, दरमियान दरमियान में नसीहतों के साथ अल्लाह ताला ने अपने हुकूक़ को भी बयान किया, बल्कि अपने हुकूक़ के साथ औलाद को, माँ बाप के हुकूक़ भी बताए गए। सूरत के आखिर में वो आयत है जो मशहूर आयत, आप अक्सर नमाज़ों में सुने होंगे, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ। 5 ऐसी चीज़ों का जिक्र अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिनका इल्म अल्लाह के अलावा किसी को भी नहीं। नंबर 1, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ, क़ियामत कब आएगी अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता।
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی کیسے ہوگی اللہ کے علاوہ کسی کو صحیح معنی میں نہیں پتہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے کوکھ میں حمل میں کیا ہے کسی کو نہیں پتہ. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کل کیا کرے گا کسی کو اللہ کے علاوہ نہیں پتہ. نمبر 5، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس انسان کی موت کب کہاں ہوگی یہ بھی کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ کے. آگے بڑھتے ہیں. سورۃ السجدہ ہے. سورۃ السجدہ مکی ہے، 30 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں. یہ اس کی 15ویں آیت سجدہ ہے، اسی لیے صورت کا نام ہی ہے سورۃ السجدہ. عمومی مکی صورتوں کی طرح عقائد، توحید، رسالت، آخرت، یہ ایسے بنیادی موضوع اس کے اندر ہیں. جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکثرت یہی سورہ پڑھتے تھے. روزانہ بھی سوتے وقت آپ بھی اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، آپ بھی روزانہ کا معمول رکھیں، سوتے وقت سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کریں. درمیان میں اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ 6 دنوں میں کائنات کو بنانے کا ذکر، مخلوق کو ہم کو سکھانے کے لیے، ورنہ اللہ آن کے آن میں پیدا کرنے پر قادر ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے امور میں بہت ساری چیزوں کی مدتیں مختلف ہوتی ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ ایک چیز کو طے کر دیتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا، لیکن وہ انسانوں کے اعتبار سے 1000 برس بھی لگے جیسا لگے گا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ 1000 برس کوئی بڑی مدت نہیں ہے. آیت نمبر 7، 9 وغیرہ کے اندر انسان کی تخلیق کے مراحل، کہ کیسے نطفے سے جمع ہوا خون سے پھر کیسا ان سارے مراحل کا ذکر ہے. آیت نمبر 15 میں ایمان والوں کی 5 علامتوں کو ذکر کیا گیا. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، پہلے بتایا گیا کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ جب بھی وہ آیتوں کو سنتے ہیں وہ اللہ کی عبادت میں، بندگی میں لگ جاتے ہیں، باتوں کو، قرآن کو سنتے ہیں، دل میں اثر ہوتا ہے، سجدہ کرتے ہیں. وہ سب کیا بتایا گیا ہے کہ وہ آیت پڑھنے کے بجائے میں صرف یہی کہہ دوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے، ذکر کرتے. نمبر 3، ان کے پہلو، تتجافا جنوبہم، بستروں میں راتوں میں پوری رات بستر میں نہیں رہتے، وہ تہجد بھی پڑھتے، رات میں اللہ کے لیے کھڑے بھی ہوتے. نمبر 4، خوفا و طمعا، ہمیشہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہوتی، اللہ کے عذاب سے ڈر بھی ہوتا. نمبر 5، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کا دیا ہوا وہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد ہے سورۃ الاحزاب، مدنی صورت ہے، 70 پر 3 آیتیں، 9 رکوع ہیں. غزوہ خندق میں کفار مشرکین مکہ نے مختلف قبیلوں کو، مختلف جماعتوں کو تشکیل کر کے سب کو بلا کر لایا. احزاب کا معنی ہے مختلف پارٹیاں، اسی وجہ سے اس صورت کا یہ نام ہے. ہجرت کے 4 یا 5ویں سال ہوگا جس وقت یہ صورت نازل ہوئی. اس صورت کے اندر کئی سارے احکام بھی بیان ہیں. مثال کے طور پر میں چند آپ کے سامنے 5 یا 4 احکام میں ان میں سے بیان کرتا ہوں، اب قرآن کو دیکھ کر سنیں. آیت نمبر 4 میں ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. کوئی بڑا سمجھدار عقل مند ہو تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی ان کو 2 دماغ ہے، بھائی 2 دل ہے، 2 دماغ ہے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. 2 کتنی تو اللہ رکھے ہیں. اللہ کسی بھی انسان کو 2 دل نہیں دیے، اللہ اسی کو صاف کرتے ہیں. نمبر 2، زہار کا حکم اس کے اندر ہے. الذین یظاہرون من نسائہم، زہار یعنی اپنی ماں کے کسی عضو کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دے دینے سے زمانے جاہلیت میں ہمیشہ کی طلاق شمار ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، اس کے بعد بیوی واپس بیوی ہو جاتی ہے. ایسا کہنے کے بعد کفارہ دینا لازم. تیسرا حکم جو بولا گیا، ادعوہم لآبائہم، یعنی کیا ہے، منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے، کسی کو لے پالک لڑکا جو بولتے ہیں نا ہمارے زمانے میں، تو لے پالک لڑکا لے پالک ہی ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا. وراثت میں بھی ساری چیزوں میں اور فارم کے اندر ان کو فلاں ابن فلاں کے صناف کر کے اصل جو لے پالک پالنے والے جو باپ ہیں انہی کا نام اصل باپ کی طرح لکھا جائے. ان سب چیزوں سے منع کیا گیا. اسی وجہ سے آگے کیا ہے، بلکہ نمبر 4 میں آپ دیکھیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو زید رضی اللہ عنہ ہیں، وہ زید ابن محمد تک لوگ کہنے لگے تھے، لیکن منہ بولے بیٹے تھے، حقیقی بیٹے تو نہیں نا. اسی وجہ سے جب حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بیوی، ان کو طلاق دینے کے بعد ان کی بیوی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، شادی ہوئی تو لوگوں نے یہ واویلا مچا دیا کہ محمد تو اپنی بہو سے شادی کر لیے. لوگوں کو بتایا گیا بے وقوفو، بہو کہاں، وہ کون سے حقیقی بیٹے ہیں، وہ تو حقیقی بیٹے نہیں ہیں، بلکہ حضور تو پوری امت کے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے روحانی باپ ہیں، جیسا کہ حضور کی بیویاں پوری امت کے لیے روحانی مائیں ہیں. یہ تفصیل کے ساتھ حکم بتایا گیا ہے. چلتے ہیں آگے. آیت نمبر 9 سے
غزوہ احزاب کا اور اسی طرح سے اس کے بعد ہونے والے غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ ہے۔ میں مختصر کہوں، جنگ بدر، جنگ احد میں کفار مشرکین کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، بدلہ لینے کے لیے بدلے کی آگ میں وہ جل رہے تھے، چنانچہ قریش نے عرب کے بہت سے قبیلوں کو تشکیل کر کے ان کو تیار کر لیا، آؤ مدینے پر حملہ کرتے ہیں۔ کئی سارے لوگوں کو سونا چاندی اونٹ وغیرہ کی لالچ دے کے، قرضوں کے سود کی معافی کی لالچ دے کے، لڑاکو جنگجو کئی قبیلوں کو تیار کر کے انہوں نے لایا تھا، بڑی جماعت تھی، سب پوری احزاب پوری ٹیم مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا، 15,000 مشرکین تھے۔ دوسری طرف اچھا، یہ جو 10-15 ہزار جو آئے تھے، ان میں خود مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی تمہارے سے لڑائی نہیں کریں گے کر کے جو وعدہ کرے تھے، معاہدہ کرے تھے، مصالحت کر لیے تھے، ایسے لوگ بنو نذیر، بنو قریظہ جیسے غدار یہود قبیلہ بھی شامل تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی آبادی صرف لڑاکو جو لڑنے والے تھے صرف اور صرف 3,000، ایک طرف 10-15 ہزار، دوسری طرف 3,000۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا وہ بہت زبردست مشورہ کہ مدینہ منورہ کے چاروں طرف خندق، بڑے بڑے گڑھے کھود دیے جائیں، جس کی وجہ سے وہ چھلانگ کے پار کر کے مدینہ سٹی پر نہیں آ سکیں گے، حملہ نہ کر سکیں گے۔ اسی رائے پر حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، بڑی عبرتیں نصیحتیں اس کے اندر ہیں، یہاں ابھی کہنے کے لیے وقت نہیں، اسی میں اتنا وقت ہو گیا۔ بہرحال 1 ماہ تک کفار سڑتے رہے، ہر قسم کے جتن کیے، کوشش کیے، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ کی، مسلمانوں کی محنتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں پھوٹ ڈالا، ہوا، طوفان، کئی قسم کے چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھگا دیا وہاں سے۔ وہ ایسے جیسے خیمہ ہوا میں اکھڑ جائے، ایسے اکھڑ کر وہ لوگ چلے گئے، بھاگ گئے۔ اس سے فارغ ہوتے ہی بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا۔ بنو قریظہ جو دھوکے باز، مکار، دغاباز تھے، آستین کے سام تھے، ایسے یہودیوں کے ساتھ بھی مناسب کاروائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ختم کرتے ہیں آیت نمبر 20 پر 1 میں غالباً لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، والی وہ شاندار آیت ہے جس میں اللہ نے بتایا اے مسلمانوں، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ خود خندق کے موقع میں بھی صحابہ ایک ایک پتھر پیٹ میں باندھے تھے بھوک کی وجہ سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم میں، پیٹ مبارک میں 2 پتھر تھے۔ بھوک کو سنبھالنے میں بھی حضور بڑے، اور پتھر اٹھانے میں بھی حضور زیادہ، اور کھودال چلا کے پتھروں کو توڑنے میں بھی حضور زیادہ کارنامہ، بلکہ اخلاق سے لے کر، اعمال سے لے کر، عبادتوں سے لے کر، ہر چیز میں حضور قیامت تک کے لیے سب انسانوں کے لیے رہنمائی ہیں، رہبر ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ تعالیٰ سنت نبوی پر اپنی زندگی کو ہم سب کو اپنا لے آنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔